बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वेले असी मौजूद हाँ तैमूर कलोनी च चौधरी इकबाल गिल साहब वाल एक दावत सी उत्थे सारे दोस्त इकट्ठे होए ने ते खास तौर ते जिहड़ी खुशी की गल है वो ये कि साडे पसरूर दे मशहूर ते मरूफ अपना सिंगर जिहड़े कि कोई तकरीबन 22-23 साल तो 25 साल तो इटली ने इटली दे विच जिन्ने भी प्रोग्राम हुंदे ने पाकिस्तानियां दे और खास तौर ते जिहड़े कौमी दिनां दे प्रोग्राम हुंदे ने 14 अगस्त ते 6 सितंबर ते 23 मार्च ते ओहदे च भी पाकिस्तानी सफारतखाना इन्हां नूं बुलांदा है और ये अपने खूबसूरत आवाज़ का जादू जगांदे ने ते अज साडे नाल मौजूद ने फैसल भट्ट पसरूरी साहब। असी जनाब इन्हां कोलों कुछ चोणवें गीत सुनांगे उर्दू पंजाबी और खास तौर ते नवे ते पुराने सारे गीत इन्हां कोलों असीं सुनांगे। उन्हां दा नाम भी मैं दिखाना जनाब है फैसल भट्ट पसरूरी साहब ने साडे सामने बैठे। इस तो अगे ने राणा एहसान अहमद साहब सबक चेयरमैन ने यूनियन कौंसल तलवंडी नायब खां दे ते सैयद नईम शाह बुखारी साहब ने एक सरकारी महकमे के अफसर ने साडे नाल बिजनेसमैन ते काश्तकार राणा मानुल्ला साहब ने ते राणा मानुल्ला साहब जनाब बड़े उच्च पद्धर की शख्सियत ने ते नाल इन्हां दे जनाब राणा शफीक साहब ने जिहड़े मैनेजर ने एक बैंक के सीनियर मैनेजर ने और बड़े समाजी शख्सियत ने ते साडे नाल मौजूद ने जनाब आमर बाजवा साहब और शाहिद जसकानी साहब जिन्ना यखनी दे कोई 4 प्याले पीते ने ते साडे नाल ने असजद हुसैन रिजवी साहब और इधर मैं अगर करा ते सेठ तारक साहब ने पनवाने वाले और हुण ते वैसे सेठ तारक पसरूरी भी फबदे ने क्योंकि बड़ा अरसा होया उन्होंने पसरूर च रहिंदे आ। साडे नाल शाहिद साहब ने माहिर तालीम ने और राणा अब्दुल रहीम साहब ने जनाब काश्तकार जिन्हें पिछे जे एक मुकाबला भी जितया है सब तो ज़्यादा यानी इन्हें सूरजमुखी उगाया है अपनी पैली च और मियाँ खालिद साहब ने सामने ये जनाब साबिक कौंसलर भी ने समाजी शख्सियत ने और खबरें के नुमाइंदा भी ने। तो इधर मैं जो करा तो फिर जनाब मेरे सामने आ गए ने जनाब ज़ियाउल्लाह गुरैया साहब ते गुरैया साहब जिहड़े ने रहे ने पहला स्पैशल ब्रांच ते हुण भी हर गल च इन्हां दी परख पड़चोल करनी हुंदी है। अगे पुछदे मैं पता करना है छोटा गोश्त आंदा कित्थों इन्हां ने ते यह जनाब तुहाडे सामने अज दे मेज़बान जनाब इकबाल गिल साहब ने चौधरी इकबाल गिल साहब बाबडा दे रिटायर्ड अफसर ने ते सेठ आतिफ साहब ने चौधरी आतिफ साहब साडे नाल और ये भी साडे समाजी शख्सियत ने पसरूर दी जानी पहचानी इन्हां नूं भी असीं वेलकम कर रहे हैं जनाब अज दी इस महफल च। ते साडे चौधरी अरशद खोखर साहब ने इधर बैठे रहे इन्हां कोई रोटी बहुती खा ली है तो थोड़ा ना आराम करना चाह रहे सन आ गए ने। असीं जनाब एक बारी फिर कैमरे का रुख करने आ। हाँ जी मास्टर जी किधर फैसल भट्ट पसरूरी साहब जिहड़े कि इटली दे शहर मिलानो दे विच रहिंदे ने ते मन्ने परमन्ने गुलूकार ने सिंगर ने साडे ते अज भी इस महफल दे चेचे परौणे भी ने। ते फैसल भट्ट साहब तुहानूं वेलकम। असीं चाहांगे कि पहलां तुसीं कोई अपनी मर्जी की चीज़ सुनाओ उस तो बाद कुछ दोस्त फरमाइशां भी करनियां चाहते हैं जी। वैसे तुसीं एडे ना खुश हो बगबर तुसीं बड़े वड्डे गुलूकार हो साडे दरम्यान शायद जसकानी साहब ही ने लेकिन प्रॉब्लम यह कि जो 4 प्याले यखनी पी लैन फिर आवाज़ नहीं निकलती। तो हाँ जी असल नहीं गल उन्हें ठीक है 4 प्याले लेकिन इक्को डीक च। हाँ जी
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਰ ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਯਖਨੀ ਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੱਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਚੋਂ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਪਿਆਲਾ ਲਾਲਚ ਬੋਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਜਰਾ ਤੋਜੋ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੀ ਸਰ ਫੈਸਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਚੰਨ ਕਿਧਰੋਂ ਚੜ ਆਇਆ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਚੰਨ ਕਿਧਰੋਂ ਚੜ ਆਇਆ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਲਾਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਨੀ ਗੁੱਡੀਏ ਇਸ਼ਕ ਦੀਏ ਪੇਚਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਚੰਨ ਕਿਧਰੋਂ ਚੜ ਆਇਆ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਲੀਏ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕਵਲ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕਵਲ ਦੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤੇ ਹਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਡੁੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਲਕਾਇਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਚੰਨ ਕਿਧਰੋਂ ਚੜ ਆਇਆ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਲੀਏ ਫੈਸਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਲੀਏ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-1 ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਪਿਆਲੇ ਸ਼ਕਲੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਮਟਨ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਚੋਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਸਾਂਝੀ ਚੋਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਲੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ ਜਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਖਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਔਰ ਸੇਠ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਰੱਬਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਆਏ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਬਲਕਿ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਫੈਸਲ ਭੱਟ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਣਾ ਮਾਨਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਗੀਤ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਸਕਾਨੀ ਦੇ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਰੂਫ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਕਾਨੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਆਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁਰ ਪਿਆਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਸ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਸ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾ ਚਾਵੇਗਾ, ਦਸ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਸ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਸਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਸਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਸ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ। ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ, ਜੂੜੇ ਖੋਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਏ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੂੜੇ ਖੋਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਏ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਸ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਸ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਅਰਸ਼ਦ ਕੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਕਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਟੁਰਨਾ ਟੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੁੰਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ 1985-86 ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਗਾਣੇ ਕਿ ਵਾਲਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸੁਣਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਹਿਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੱਬਦੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਸਕਾਫਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਔਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸਨ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਨ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੋਚ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। WhatsApp ਇਸ਼ਕ ਚ ਨਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। WhatsApp ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? WhatsApp ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੂਫੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਅਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਆ ਜਾ ਐਵੇਂ ਲੜਨ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਲੜਨ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਏ ਸਿਤਮਗਾਰ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਾ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ, ਆ ਜਾ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਸੁਖੀ ਵਸਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਾਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਸੁਖੀ ਵਸਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਾਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਆ ਜਾ ਰਿੰਦਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਖਾਕਸਾਰ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਆ ਜਾ ਐਵੇਂ ਲੜਨ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਏ ਸਿਤਮਗਾਰ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਆ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੋਲਦੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ehsan ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਣਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਖੁਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਲੱਤ ਖੁਰਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰੂਆ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਕਰਦੇ ਰਾਣੇ ਸ਼ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗਾਣਾ ਅੰਗਰੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर ਵਾਹ कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी उसी नींद में कसमसा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी कहीं एक मासूम बहुत अच्छा वही ख्वाब दिन की मंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झंझनाते तो होंगे वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी वाह। कहीं एक वाह, वाह, वाह। मासूम बहुत अच्छा चलो खत लिखें जी में आता तो होगा मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी वाह कलम हाथ से छूट जाता तो होगा उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी कहीं वाह 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 ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे जमीन पर दुपट्टा लटकता तो होगा कभी सुबह को शाम कहती तो होगी कभी रात को दिन बताती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत वाह 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 बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे
ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੇ ਜਗਾਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੈਸਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੰਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿਫਲ ਸਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਉल्ला ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਣਾ ਮਾਨੂੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਮਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਠ ਆਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟਨ ਹੈ ਬੜਾ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲ ਭੱਟ ਪਸਰੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਔਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਤੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਪੁਰਸੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਇਆ 4 ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਚੌਥਾ ਚੰਨ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਨ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਚਾੜਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੀ ਯਖਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀ ਛੜਿਓ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਪੀ ਨਾ ਅਪ ਹੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਆਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੱਖੋ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਜਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ੀਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਜੇ ਬੱਸ ਪੈਂਚਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।